हरे कृष्ण। सब श्रद्धालु भक्त मान को स्वागत करुची, विनम्र प्रणाम करुची। आज सांध्यकालीन श्रीमद् भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करवा। आसंतु प्रेयर करवा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हमें श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान योग 15 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करिचे। आज हमें 16 नंबर श्लोक नवा। तेबे अर्जुन ये जो युद्ध बड़ी भयंकर कर्म सपेक्ष केवे भी नथिले। युद्ध न करी रणभूमि छाड़ी जंगल को जाई कर्म संन्यास नवा तांकर इच्छा थिला। ज्ञानी मानक भली कर्म संन्यास नेबे, किंतु कृष्ण तांको कौन कहले? कहले जेतेबेले अर्जुन तमे मोर ये जो दिव्य ज्ञान सहित जेतेबेले कर्म करिव तमे सब प्रकार कर्मर प्रतिक्रिया मुक्त हो एवं यही जो कर्म तमे करिवो ये कर्म संन्यास संगरे समान। सेई कथा को वर्तमान पुणी भगवान विशद भाव रे वर्णना करिवे, विभिन्न धारणा देवे कर्म उपरे। ये आरंभ हम वर्तमान 16 नंबर श्लोक रु 32 नंबर श्लोक पर्यंत यही भली भगवान कर्म उपरे विभिन्न जिनस कहबे कथा कहबे। तो आमे श्लोकटी शेयर करबा। तो श्लोकटी एभली। किं कर्म किं अकर्म इति कवयोऽपि यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मुख्यसे अशुभात्। किं कर्म किं अकर्म इति कवयोऽपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मुख्यसे अशुभात्। जी आवृत्ति କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। प्रणाम गुरुजी। करो। चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 16। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मुख्यस्य शुभात्। एहार अर्थ कर्म कौन ओ अकर्म कौन अति बुद्धिमान लोक माने मध्य स्थिर करि पारंती नाही। वर्तमान तुमको एही कर्म संबंध रे भल भावरे कहिबी, जहा जानिले तुमे समस्त प्रकार पाप कर्मर प्रतिक्रिया मुक्त होई जीव। जय श्री कृष्ण। जय गुरुजी। आगे କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?
ପାଇଲେ? ତେବେ ମାନେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। କବୟ କବୟ ଅପି ଅତ୍ର ମୋହିତା। କବୟ ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ସେମାନେ କଣ ଅପି ମଧ୍ୟ, ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋହିତା, ସେମାନେ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। କଣ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି? କିଂ କର୍ମ କିଂ ଅକର୍ମ, କର୍ମ କଣ ଅକର୍ମ କଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ତେ କର୍ମ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ତତ୍, ଦେୟରଫୋର, ସେଥିପାଇଁ ते ତମକୁ କର୍ମ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି, ଏ କର୍ମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି, କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଜ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା, ଯୋଉ କର୍ମ ତତ୍ଵକୁ ତମେ ଜାଣିଯିବ, ଯଜ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମୁଖ୍ୟ ସେ ଅଶୁଭା, ଯଦି ତମେ ସେଇ କର୍ମ ତତ୍ଵକୁ ଜାଣିଗଲ ଠିକ ସେ, ତାହେଲେ ଅଶୁଭାତ ମାନେ ପାପରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପାପରୁ ମୁଖ୍ୟ ସେ ମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଅଶୁଭା ପାପ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହବ, ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସକୁ ଦେଖ, ମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯଦି ତମେ ଖାଲି ବୁଝିଗଲ ଯେ ଯାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିଗଲ, ତାହେଲେ ତମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପରୁ। ଭଗବାନ ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ଯେ ଫଲୋ ମାଇ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଭୋଟିସ୍, ଯୋଉମାନେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବାଟ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ବାଟରେ ଗଲେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ସେ ବାଟରେ ଗଲେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ବାଟଟାରେ ବିଲକୁଲ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅବଷ୍ଟାକଲ ନାହିଁ, ବ୍ଲକ୍ ନାହିଁ, এটা ହଉଛି ସେଇ ବାଟ ଯୋଉ ବାଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଭକ୍ତ ମାନେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ, ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉଟା, ସେଠି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେଇଟା ହଉଛି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ଫ୍ଲଲେସ୍। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଅନୁସରଣ କର। ଏଇଭଳି 12 ଜଣ ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଭୋଟିସ୍, ପର୍ପଟରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଭାଗବତମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ମହାଜନ କିଏ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ନାରଦ, ମନୁ, ଚାରି କୁମାର, କପିଳ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଭୀଷ୍ମ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯମରାଜ, ଜନକ ମହାରାଜ, ବଳି ମହାରାଜ। ଏଇଭଳି 12 ଜଣ ମହାଜନ ବା ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଭୋଟିସ୍, ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସେମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ମାନ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କର, ତମେ ସେଇ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପାଇବ ସେମାନେ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବ। ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ମୁଁ କରିବି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ହଉଛି ନିର୍ବୋଧତା। ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁକରଣ କର ନା, ଅନୁସରଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେମାନେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଦେ ଡିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ
ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦେ ଡୁ, କଣ ତାଙ୍କର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା ଏବଂ କଣ ସେମାନେ କଲେ, କାହିଁକି କଲେ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ନ ବୁଝିକି ଆମେ ଯଦି କରିବା ଆମେ ଇମିଟେଟ୍ କରିଦେଲେ, ଅନୁକରଣ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝ ତାପରେ କର। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟା ଅଛି। କଣ ନା ଥରେ ଜଣେ ବିବାହର ହଉଥିଲା, ଚାଲିଛି ଶାଦି ଇଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲା। ଏଠି ଡେଇଁ ସେଠି ଡେଇଁ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଇଏ ଏଜେଡ୍ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ କଣ କଲେ, ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ। ମାନେ ତାକୁ ବୋହୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆରେ ଇଏ କଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ବିରାଟକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଟୋକରିରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୋହୂର ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପୁଣି ବାହାଘର ଆସିଲା, ସେ ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲିଛି ଦେଖୁଛି, ଖୋଜୁଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ବିରାଟି ତାକୁ ଘୋଡେଇବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଏମିତି କରାଯାଏ ବୋଲିକି ସେ ଭାବିଲା। କଥା ହଉଛି ବୁଝିନି କଣ ପାଇଁ ସେ କରିଥିଲା। ସେ ମା ଯୋଉ ଶାଶୁ ସେ କାହିଁକି ଘୋଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ନ ବୁଝିକି ଯୋଉ କାମ ଆମେ କରିବା ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ବୁଝ, ସେ ଅନୁସାରେ କର, ଇମିଟେଟ୍ କର ନା। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତମେ ନ ବୁଝିକି କର ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କବୟ ଅପି ଅତ୍ର ମୋହିତା, ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଠିକରେ। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସେଇ ଜିନିଷ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କର୍ମର ଦୁଇଟା ସାଇଡ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ। ଗୋଟେ ହଉଛି କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅକର୍ମ। କର୍ମ କଣ ଅକର୍ମ କଣ, ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ବା ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକରେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଫସିଯାଆନ୍ତି। କିଂ କର୍ମ କିଂ ଅକର୍ମ, ଏଇ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ ସେ ଅକର୍ମ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଅକର୍ମ କରୁଛେ ସେ ବି କର୍ମ ଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, କର୍ମ ଅକର୍ମ ଠିକରେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କର୍ମ କେମିତି ଅକର୍ମ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜ ହଉଛନ୍ତି କଣ ମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଅଥରିଟି, ସେ ତାଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ ଅଜାମିଲ କେସରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅଜାମିଲଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଫସିଗଲେ। ଆସିକି ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କରିପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଝଗଡା ହେଲା। ଅଜାମିଲ ଜିନ୍ଦଗି ଭର ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଦୂତମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଠିକ ଥିଲେ। ଯମରାଜଙ୍କଠୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯମରାଜଙ୍କଠୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଣି ଏବଂ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଜାମିଲ ସେତେବେଳେ ଚାରିଥର ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ନେଇଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଯମଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଦେଖାଅ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲୋକ। ନା କେମିତି, ଇଏ ତ ମହାପାପୀ। ନା ପାପ ସେ ଆଉ ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି। ନା କେମିତି, ରେକର୍ଡ ଏଠି ଅଛି, ଦେଖଉଛନ୍ତି ସବୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ, ତାର ଗୋଟେ ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ କାର ହେଇଛି, म्यूट କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ତେଣୁ ଅଜାମିଲ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ, କାପି। ଗୁରୁଜୀ RN କିଏ ଜଣେ ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି। ସେଠି ଖାଇବା କେମିତି ଆମେ ଖାଉଥିଲେ ସବୁ, ମାନେ ନାଇଁ RN କାହାର ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ତେଲ ମସଲା ତ କମ ଆଉ। ହଁ, ନାଇଁ ଟ୍ରିପ ଟା ଭଲ ଥିଲା, ଖାଲି ନା ସେଇ ଗୋଟେ ଇଏ ନହେଲେ ଟ୍ରିପ ଟା ଆମର ବଢିଆ ଥିଲା।
डिस्टर्बांस हम जदि म्यूट कोठी कहार सांगे सांगे देखीदेवे चेक करदेवे जो अनम्यूट हो जाऊँगी चेक कर दो तेणु अजामिल केस्रे से जमदूत को विष्णुदूत कहले जे तुम रेकर्ड तुम पाखे रख बर्तमान परिस्थिति बदली जाइए कौन ना से नारायण शब्द नहीं अरे नारायण शब्द नहीं कहते नारायण को डाकी से नारायण को डाकी ना से पुओ नारायण को डाकी सेठी विष्णुदूत कहते जे जमदूत तो कहते थोड़ी से भगवान को डाकी विष्णु तो कहे पुओ को डाकिले कौन हम नाम तो से नारायण तेणु देखंतु कर्म केतबेले अकर्म हो जाउची से जो डाकिले से तो होची इटा तो तांको पुओ को डाकुचंदी विकल रे जेतबेले जमदूत आसिक नउचंदी मत रक्षा कर बोली पुओ को डाकुचंदी किंतु से कर्मटा अकर्म हो गला तेणु विद्वान लोक जमदूत एमाने विद्वान किंतु तथापि भ्रमित हो गले विष्णुदूत पाखे से हारीगले सेमती बेले बेले अकर्म जोटा से मध्य कर्म हो जाए यार भी उदाहरण अच्छे भागवतम रे जो युद्ध होची इंद्र वृत्रासुर असुर तांको भीतर युद्ध होची इंद्र जानिथिले जे वृत्रासुर होचंती जणे भगवान परम भक्त ग्रेट डिवोटी तांकु जदि मु मारिबी मते पाप लागिवो काहेकि ना से भक्त और ब्राह्मण ब्रह्म हत्या मते लागि जिवो किंतु तांका पाखरे जो माने मुनि ऋषि कहले किछि हबनी यज्ञ हमें करबा भगवान को संतुष्ट करिकि तांकु मारिबा किछि हबनी तुम युद्ध कर से युद्ध कले और मारिले किंतु पाप लागि गला सबु मुनि ऋषि इंद्र समस्ते फसी गले यज्ञ करिकि नारायण को ना रे पाप कले भी सेटा अपराध पाप धोई जीवनी नारायण शब्द बल रे आमे माने पाप करि परिबानी फसी जीवा तो एठी इंद्र सब मुनि ऋषि एमान मध्य फसी गले तांको पाप लागि गला सेमती जो गोटे स्टोरी अच्छी ब्राह्मण पंडित जड़े जो रोते तार ठीक फ्रंट घरे आउ जड़े रोते जड़े बेश्या उभय को देखुं उभय विषय भावुं भक्त भावुची ये कौन करुचे जीवन में खाली ये गोटे बाजे जिनस करके समय कर भक्ति करता अमुक करता सब करता खाली तारी विषय भावुची किंतु जो बेश्या कौन करुचे से तार कर्म करुचे तार जो वृत्ति से करुचे किंतु सब से डिवोटी विषय चिंता करुचे केमिति से भगवान भक्ति करुचे एवं जेतबेले सकाळ उठिकी नाम नौची ताकू शुणुची शास्त्र अध्ययन करुची ताकू भी शुणुची एवं विभिन्न प्रकार जो मंगल आरती ये से जहाँ भी करुचंदी सब से शुणुची एवं भावुची ये मो जीवन टा कौन ये भक्त जीवन केते बढ़िया भगवान कर सेवा कर मो भाग्य से था कि सब यही विषय चिंता करुचंदी सेतिपई विष्णुदूत आसीगले तांको पाखु किंतु ए भक्त पाखु आसिलेनी भक्त बुझिन कौन मु सारा जीवन मु भक्ति कली ए कली सी केमति ता पाखु केमति आसियो ना भक्ति कले कौन हम कौन करुच तुम दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट तुम करिवारे भाव कौन दैट इज इम्पोर्टेंट तेणु कर्म और अकर्म भाव अनुसार होता है आमे कौन जानुचे आमे जानिचे जे शरीर मन वाणी द्वारा जहाँ आमे करुचे से हला कर्म आमे जदि शरीर इंद्रिय को इनएक्टिव करदेले निष्क्रिय करदेले ताले से अकर्म ये आमे जानिचे किंतु एक्चुअली ये नुहे कर्म केवल शरीर मन वाणी रे हुएनी कर्म जो आमे जो जहाँ करुचे
ସେଥିରେ ଭାବ କଣ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ହବ, ଯାହା ଶରୀର ମନ ବାଣୀରେ ଯାହା ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ପ୍ଲସ୍ ଭାବ ହେଇକି କର୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, এই ପୂଜା କରିବାଟା ସାତ୍विକ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୂଜା କରିବା ପଛରେ ଯଦି କିଛି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କାହାକୁ ମାରିବା, ହଇରାଣ କରିବା, ଏଇଭଳି କାମନା ରଖିକି ପୂଜା କରୁଛି, ତାହେଲେ ବୁଝାଯିବ ଯେ ଏ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଏ କର୍ମ କରୁଛି, ଏ ସାତ୍विକ ନୁହେଁ, ଏ ତାମସିକ। ତେବେ କର୍ମ ଆଉ ଅକର୍ମ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ମାନଦଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ନା, ଏ ଆମକୁ ଜାଣିବ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ଅକର୍ମ। ଭଗବାନ କହିଲେ ନାହିଁ, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା ଅକର୍ମ ନୁହେଁ। ତମେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଏ କର୍ମ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେଟା ଅକର୍ମ ହେଇପାରିବ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ପଡୁଛେ, ଆମକୁ ବାନ୍ଧୁଛି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ହଉଛି କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ପାରୁନି, କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପକଉନି, ସେ ହଉଛି ଅକର୍ମ। କର୍ମ ନ କରିବା ଅକର୍ମ ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, କର୍ମ ନ କରିବା ଅକର୍ମ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବାକୁ ହିଁ ହବ, ସେଇ କର୍ମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କର୍ମ କରିକି ଫ୍ରି ଯଦି ହଉଛେ, ତାହେଲେ ସେଇ କର୍ମ, ସେଇଟା ହେଲା ଅକର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାନ୍ଧି ଯାଉଛେ, ସେଟା କର୍ମ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି କଲେ କର୍ମ, କେମିତି କଲେ ବନ୍ଧନ, କେମିତି କଲେ ମୁକ୍ତ, ଇଏ ହଉଛି କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳତା। ଭଗବାନ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କର୍ମ କେମିତି କରିବାକୁ ହବ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। କର୍ମ ତ କରିବା, ନ କରିବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କିନ୍ତୁ କର୍ମର କୌଶଳତା ବା କାଇଦା ଶିଖିବାକୁ ହବ। କେମିତି କର୍ମ କଲେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡିବାନି। ଯୋଗ କର୍ମ ସୁକୌଶଳମ୍, ଏ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କରିବାଟା ହଉଛି କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳ। ସବୁ କର୍ମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି। ଯୋଗ ହଉଛି କର୍ମର କାଇଦା। ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜଘନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି କର୍ମ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କଲେ ତମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଛାଡି, ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଛାଡି ଯଦି ବାବାଜୀ ହେଲ, ମାଳା ଜପ କଲ, ତାହେଲେ ତମେ ଫସିଯିବ। ଏଭଳି କର୍ମ କରିବ, ତାପରେ ତମେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡିବ। ତେଣୁ କଣ ଜାଣିଲେ, ଯିଏ ଆମକୁ କର୍ମ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଶରୀର ମନ ବାଣୀରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଶରୀର ମନ ବାଣୀରେ ଆମେ କରିଥାଏ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛେ, ସେ ଆମକୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପକଉଛି କି, ତାହେଲେ ସେଟା କର୍ମ ହେଇଗଲା। ଯଦି କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପକଉନି, ସେ ହେଲା ଅକର୍ମ। ଆଉ କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳତା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ କର୍ମ ଆମକୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପକଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ଶରୀର ମନ ବାଣୀରେ ଯାହା କରୁଛେ, ସେଇଟା ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ରିୟାରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେ କ୍ରିୟାରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଅଛି, କଣ? ମମତା ବା ମମତ୍ୱ, ଆସକ୍ତି
ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା। ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ମମତ୍ଵ ମାନେ ମୁଁ, ମୋର ଅହଙ୍କାର ଭାବ, ମୁଁ ଏ କାମ କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ କରୁଛି, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କରୁଛି, ଏ ହେଉଛି ମମତ୍ଵ। ଆସକ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେ ଶରୀରରେ ହଉ, ମନରେ ହଉ, ବାଣୀରେ ହଉ, ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ କରୁଛି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ବାନ୍ଧିବ ହିଁ ବାନ୍ଧିବ, କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପକେଇବ ହିଁ ପକେଇବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆଶା ନଥିବ, ସେଥିରେ ମମତ୍ଵ ନଥିବ, ଆସକ୍ତି ନଥିବ, ସେ ବାନ୍ଧି ପାରିବନି, ସେ କ୍ରିୟା ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରିବନି। ଆମେ 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଗଲେ, ଏବେ ତ ଆମେ ଅଛେ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ, 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଗଲେ ସେଠି ମାନେ ଲଗାତାର 3ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିବେ ଯେ କୋଉ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ଖାଲି କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେଇଟା ଅକର୍ମ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ଖାରଜ କରିଦଉଛନ୍ତି, ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନା, ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ କର୍ମ କୋଉ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଭଗବାନ ସେଠି କହିବେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ତାକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଯୋଗୁ ବା ଭୟ ଯୋଗୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରାତ କାଳରେ ଉଠିବା କଥା, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଉଠିବେନି, ଏ ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ। ରୋଜଗାର କଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଭାବିଲି ରୋଜଗାର କାହିଁ କରିବି, ରୋଜଗାର କଲେ ମୁଁ ତ ମାନେ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇବି ସକାମ କର୍ମ ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ, ତେଣୁ ରୋଜଗାର କରିବିନି। କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା ବି ଇଏ ହଉଛି ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ। ଆର୍ନ କରିବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ ଠିକ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଠିକ ନୁହେଁ। ସେମିତି ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ୍ୟାଗକୁ ଆମେ ତାମସିକ କହିବା ଯଦି ସେ କୋଉ କାରଣରୁ କରୁଛେ, ମୋହ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆମେ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ କୁକିଂ, ଧର ମୁଁ କୁକିଂ କରିବିନି, କୁକିଂ କଲେ ଲାଗିବ ମାନେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେଇଗଲା। ଆରେ ନିଜ ପାଇଁ ନ କଲେ ମତେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ନା, ଭଗବାନ ତ ଖାଇବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିକି ଯେ ମୁଁ ଭୋଗ ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବି, କୁକିଂ କରିବିନି, ଇଏ ହଉଛି ତାମସିକ ତ୍ୟାଗ, ଇଏ ବି ଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଆମକୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜ ପାଇଁ ନ କରେ। ସେମିତି ଯୋଉଠି ଆମେ ଫଳ ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, କରିକି କର୍ମ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସାତ୍ବିକ ତ୍ୟାଗ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଡରରେ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସରି ସରକାରଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଛି, ଅନୁମୋଦନ ଅଛି ଯେ ହଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମାରୁଛି, ସେ ମାରିକି ବହୁତ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରୁଛି ଏବଂ ପରମବୀର ଚକ୍ର ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ହଉଛି, ଏବଂ ସେଇ ସେଇ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ସେଇ ମାରିବା କାମ ସେ କରିବ, ଯୋଉ ଭଳି କରୁଥିଲା ବର୍ଡରରେ, ତାକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଏ କର୍ମଟି କଲା ନିଜ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ମମତ୍ଵ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଏଥିରେ ଫଳ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଡରରେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା, ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା, ସେଥିରେ ନା ସେ ଫଳ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ଥିଲା, ନା ମମତ୍ଵ ଥିଲା।
ମମତା ନଥିଲା, ଫଳ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନଥିଲା। ଏକୁ ଭଗବାନ 18 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, 18 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ସେଇଠି ଏଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ବଦ୍ଧ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ହନ୍ତା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ସେ ତାର କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ করে ନାହିଁ। ଯେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୋଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଯିଏ କରୁନି, ଯୋଉଥିରେ ତାର ମମତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କର୍ମଫଳର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ଏ ବହୁତ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କବୟ ଅପି ଅତ୍ର ମୋହିତା। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ଓ ଅକର୍ମକୁ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗଣ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଠିକରେ, ସେମାନେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାନ୍ତି, କର୍ମ କଣ ଅକର୍ମ କଣ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁନେ କାହିଁକି ଏ କର୍ମଟି କଣ ଏବଂ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭ୍ରମିତ ହବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କରିବା, ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଏ କର୍ମଟି କଣ, କାହିଁକି ଆମେ କରୁଛେ, ବୁଝିକି କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। କଣ ବୁଝିବା? ଏଇ ବୁଝିବା ଯେ ଯୋଉ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଆମେ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଅକର୍ମ। ସିଧାସଳଖ କଥା, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଆମେ କରୁଛେ ସେ ହେଲା ଅକର୍ମ। আর অর্থ হচ্ছে ଯେଉଁ কর্ম কৃষ্ণଙ୍କ দ্ୱାରା স্বীকୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କର୍ମ ସେ ଅକର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ପାପମୁକ୍ତ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କର, ଯଦି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡିବେନି, ପାପ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଣିବା? ଇଏ ସିନା ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଡର ଦଉଛନ୍ତି କର୍ମ କର, ମୁଁ କହୁଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଯାଇଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ପାପ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆମ ସାମ୍ନାରେ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅର୍ଡର ପାଇବା କେମିତି? କୋଉ କର୍ମ ମାନେ ଆଦେଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ କଣ ଜାଣିବା କେମିତି? ଅଛି, ଆଦେଶ ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ସେଇ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏଇ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ 68 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, 68 69 ଦିଟା ଆଗରେ ସେଇଟା ଆସିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଯିଏ ତାକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଆଲୋଚନା କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ସେଭଳି ସେ ଲୋକଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ସେବକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ମୋର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଏଇ 68 69 କହୁଛନ୍ତି ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଚ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଅଲରେଡି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଜୁନ କର୍ମ କଲେ, ଆମେ ସେଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଯାହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଫଲୋ କରିବା।
ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଠୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଗୀତା ଶୁଣିବା, ଅନୁସରଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ବୁଝିକି କର୍ମ କରିବା। ଏବଂ ଯିଏ କରେ ତାକୁ ଭକ୍ତି ମିଳେ, ସେ ଭକ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେବକ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଭକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତେବେ ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମୋଟାମୋଟି 3ଟି ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ କରିବା କର୍ମ ନୁହେଁ, କର୍ମ ନ କରିବା ଅକର୍ମ ନୁହେଁ, କର୍ମ ଆଉ ଅକର୍ମ ଏ ଦିଟା ଜାଗାରେ କର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ। କର୍ମରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଅକର୍ମରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହା ପାଇଁ, କୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରିବେ? ସେଇଭଳି ଯୋଉଠୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଉଛେ, ସପ୍ଲାଇ ପାଉଛେ, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ କର୍ମ କରିବା, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରିବା? ଏଇ ଯୋଉ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ କାହାର? ଭଗବାନଙ୍କର। ଏ ପାଣି, ପବନ, ଅଗ୍ନି, ଯେତେ ସାମଗ୍ରୀ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭାବୁଛେ ସେଗୁଡିକ ଆମର ନିଜର, ଆମ ସେବାରେ ଲଗେଇକି ଆମେ ବଡ ଗଡବଡ କରୁଛେ। ଯଦି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ମାନିକି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଲଗେଇଦବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା କୃଷ୍ଣ କର୍ମ। ସେଇଟା ଆଉ ମୋ କର୍ମ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣ କର୍ମ, ସେଇଟା ହିଁ ଅକର୍ମ। ସେଇ କର୍ମ କଲେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବାର ତରିକା ଖାଲି ବଦଳି ଯାଉଛି, ସେ କର୍ମ, ଏଥିରେ ଆଉ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଯେ କର୍ମ ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପ୍ରଥମେ ବୁଝିକି କର। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା କର୍ମ ତତ୍ଵ ଏ କାଳକ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ତତ୍ତେ କର୍ମ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଏ କର୍ମ ତତ୍ଵ କାଳକ୍ରମେ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତତ୍ତେ କର୍ମ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯତ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ, ଯୋଉ କର୍ମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ କର୍ମ ତତ୍ଵକୁ, ତାକୁ ଯଦି ବୁଝିଗଲ, ଜାଣିଗଲ ଠିକରେ, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସେ ଅଶୁଭା। ଯତ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମାନେ ଯାହାକୁ ଜାଣି, କାହାକୁ ଜାଣିକି? କର୍ମ ତତ୍ଵକୁ। ଏ 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। 15ରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅନୁସରଣ କରିକି କର୍ମ କର। କାହାକୁ? ବଡ ବଡ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଡ ବଡ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋର ବଡ ବଡ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। କିନ୍ତୁ 16ରୁ ସେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମକୁ ଜାଣ, ବୁଝ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ କର୍ମ କର। এইଭଳି ଭଗବାନ 32 নম্বର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ତତ୍ଵ କଥା କହିବେ, ବତେଇବେ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସେ ଅଶୁଭା। ଅଶୁଭ ମାନେ କଣ? ଅଶୁଭ ଅର୍ଥ ହଉଛି, ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ମିନିଂ ହବ ଅପବିତ୍ର,
शुभ पवित्र अशुभ अपवित्र तुम अपवित्र मुख्य हब अशुभ तमाने अपवित्र अशुभ अपवित्र कौन ये शरीर टा ये अपवित्र टिके गरम हेले झाड़ बोची तापरे आमे कौन करूचे पाउडर फाउडर पकईकि आमे पवित्र होचे खाली सेतिक नुह आमे जदि शरीर चर्मटाକୁ आमे चिरिदबा ता भीतर देखिबा कौन देखिबा सब କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଏଇ ନାଳ ମଳ ମୂତ୍ର ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି ଅପବିତ୍ର ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଅଶୁଭ ଏବଂ ଏଇ ଶରୀର ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଇଏ ବି ଅଶୁଭ ଯେ ଆମେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଏଇ ଶରୀରର ଭୋଗ ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ ଯାହାକି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିସନ ନୁହେଁ ଆମକୁ ଏ ଶରୀରରୁ ବାହାରିବାକୁ ଅଛି ଶରୀରରୁ ବାହାରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଶରୀର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଫର୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆମେ ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋର ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଗଲ କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେମିତି କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ ଯଦି ଠିକରେ ଜାଣିଗଲ ତାହେଲେ ତମେ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯିବ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ତମେ ବାରମ୍ବାର ଶରୀର ନେଇକି ଆସିବ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଂ ଅଶୁଭ ଅପବିତ୍ର ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଂ ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଅଶୁଭ ମାନେ ଅଭାଗା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଦୁଃଖାଳୟ ଭାଗ୍ୟ କଣ ଆସିବ ସବୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ସବୁବେଳେ ପିଓର ପବିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର ରୂପକ ଅଶୁଭରେ ଆମେ ଫସି ଯାଇଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ବହିର୍ମୁଖା ହେଇ ଆମେ ସଂସାରରେ ଫସିଛେ ଅଶୁଭରୁ ବାହାରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନୀ ଯୋଉ ଭଗବାନ 9 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନୀ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର ହଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳା ଏଠି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ସଂସାର ଏଇଥିରୁ ବାହାରିବା ଇଏ ହଉଛି ଅଶୁଭ ଏ ସଂସାର ହଉଛି ଅଶୁଭ ହତଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଇଥିରୁ ବାହାରିବାଟା ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରୁ ବାହାରିବାଟା ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଚକ୍ରରୁ ବାହାରିବା ଯଦି ବାହାରିଲେ ଆମେ ଅଶୁଭରୁ ବାହାରିଗଲେ ଯତ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମୋକ୍ଷ ସେ ଅଶୁଭ ଅଶୁଭରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଠିକରେ ବୁଝିଗଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇବା ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ ସଂସାରଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥିତି ତେଣୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ସେ କୃପା କରିକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଏ ତ ଏଇଭଳି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ ଧର୍ମ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ସିଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଧର୍ମନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବନି ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଇଏ ହଉଛି ଇଂଲିଶରେ ସେ ଭଲ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଧର୍ମଟାକୁ ମନଗଣନ କଥା ଯୋଉ ହିସାବରେ ଲୋକ କହିଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ତିଆରି ହୁଏନି ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନରେ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥିତିକୁ ଡିସାଇଡ କରିବା
ତାହେଲେ ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଧରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିବା। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଭାବନା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁନେ। ଭକ୍ତିର ନୀତି ହଉଛି ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଅନୁସାରେ। ବଡ ବଡ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛି, ଗୁରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତି ହୁଏନି। କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଲୋକ ବହୁତ ମନଗଣନ କଥା କହନ୍ତି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ये जो ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସେଟଅପ୍ ଟା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇଏ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଏଇ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ସେଟଅପ୍ ରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଧର୍ମ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ମାନେ ମନରେ କଳ୍ପନା କରିକି ମନରେ ଆଣିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଧର୍ମ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବାନି। ତାହେଲେ କିଏ ଧର୍ମ ଆମକୁ ବତେଇବ, ଶିଖେଇବ? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଧର୍ମମ୍ ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତମ୍, ଯାହା ଭଗବାନ ଦେବେ ଯୋଉ କଥା କହିବେ ସେଇ ହିଁ ଧର୍ମ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଯେମିତି ଜଣେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ଯିଏ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା କଣ, କୋଉଥିରେ ତିଆରି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ କରିବା, ସେ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ? ସେଇ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ସେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, ସେ କେମିତି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସେ ତାର ପ୍ରଳୟ ହବ, ସବୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନରେ ଚାଲିଗଲେ, ମନଗଢଣ ଧର୍ମରେ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତି। କାହିଁକି ନା ଆମର ମନ ଦୂଷିତ, ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ। ଏ ମନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କେବେ ହେଲେ ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଭଗବତ ଗୀତା ଭଳି ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ସାରା ପୃଥିବୀରେ? ସାରା ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ବି ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଁ ଭାଁ କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦିଶୁଛି ନା। କେତେ ମାନେ ରିଅଲାଇଜ ସୋଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସେଠି, ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବି ଯୋଉ ଟିକକ ଲାଇଟ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ କେବଳ ସମ୍ଭବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକି କୃପା ଯୋଗୁ। ଅହେତୁକି କୃପା, କଜଲେସ୍ ମର୍ସି। ସେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ଭଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଆମେ କାଁ ଭାଁ ଦେଖୁଛେ ଏଠି ସେଠି ଲାଇଟ୍, ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧକାର, ତାର ତିଳାର୍ଧ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଲୋକ ପୁରା ଡାର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଟିକକ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି କେବଳ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ। ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତା ଭଳି ଜିନିଷ ସେ ଆମକୁ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଜାଣିବା ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତା ବିନା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଯେ କୋଉ କାମ କରିବାକୁ ହବ, କୋଉ କାମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ, କୋଉ କାମ ଆମେ କଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବନି, ଏସବୁ ଜାଣିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ ପ୍ରାମାଣିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ।
कर्म करिबा किंतु कर्म तत्व को बुझी किंतु केमती कर्म तत्व को बुझीबा नेक्स्ट श्लोक रु भगवान संपूर्ण रूपे कहवा आरंभ करेंगे। आज ये विराम नवा समय हो जाइए। रथराज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। अभिमन्यु प्रभु भास्कर प्रभु रश्मि माता जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर अटेंडिंग।